गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। ॐ माधव माधव वाचि माधव माधव हृदि स्मरन्ति साधव सर्वे सर्वकार्येषु माधवं। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंधे आजकेर नतून अध्याय 29 अध्याय प्रथम क्लास। नारद और राजा प्राचीन ब्रह्मीर कथोपकथन सेई एत बड़ काहिनी उपमा समाप्तर परे एखन आसছে उपसंहारेर दिके। এই অধ্যায়ের অনেক বড় অধ্যায়। যাই হোক, আজকের প্রথম শ্লোক থেকে আলোচনা করব। আজকে হচ্ছে আমাদের 915তম ভাগবত রসমাধুরী সেমিনারে উপস্থিত समस्त भक्तमंडली ममतामयी मातृमंडली सकल के जानाई आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघेर पक्ष थेके आंतरिक प्रीति शुभेच्छा एवं अभिनंदन। गुरुपाद पद्मे प्रणाम निवेदन करे तार अहेतुकी कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करी। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी नीति नामिने।
नम आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। भागवत महात्म दुर्लभ भैव कथालोके श्रीमद्भागवत उद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। संसारे श्रीमद्भागवत में कथा श्रवण करार सुযোগ पाওয়া अत्यंत कठिन। कोटि जन्मेर पुण्य संचित होले तबेई এই ভাগবত কথা শ্রবণের সুযোগ আছে। তো আজকের আলোচনা एक नंबर श्लोक থেকে प्राचीन बहिरौवाच भगवंस्ते वचर अस्मेन् भगवंस्ते वचर अस्माभिः न सम्यक् अवगम्यते कवयस्तद्विजानन्ति न वयं कर्म मोहिता। प्राचीन बहिरौवाच भगवंस्ते वचर अस्माभिः न अवगम्यते कवयस्तद्विजानन्ति न वयं कर्म मोहिता। महाराज प्राचीन ब्रही बोलें, हे प्रभु, राजा पुरंजनेर रूपक काहिनीर तात्पर्य आमरा पूर्ण रूपे बुझते पारिनी। प्रकृतपक्षे যারা পারমার্থিক জ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন তারা বুঝতে পারেন, কিন্তু সকাম কর্মের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত আমাদের মতো মানুষের পক্ষে আপনার এই কাহিনীর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন। এত বড় যে কাহিনী বলেছেন এবারে ভেঙে ভেঙে বোঝাবেন তাৎপর্য। भगवद्गीतार सप्तम अध्याय त्रयोदश श्लोके त्रिभि गुणर्मयी भावै एभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परम अव्ययम्। जड़ा प्रकृतिर तीनटी गुणेर द्वारा सत्वगुण रजगुण और तमगुण मोहित हये समग्र जगत गुणातीत एवं परम अव्यय आमाके जाने ना। मानुष साधारणत जड़ा प्रकृतिर तीनटी गुणेर द्वारा मोहित हय, ताई तारा बुझते पारे ना जे जड़ जगतेर समस्त कर्मेर पिछने कार्यकलापेर पिछने रयेछेन परमेश्वर भगवान श्रीकृष्ण। साधारणत मानुष जखन पाप कर्मे अथवा पुण्य कर्मे प्रवृत्त हय तखन भगवत भक्ति सम्बन्धे पूर्ण ज्ञान तादेर थाके ना। नारद मुनि राजा बर्हिष्मानेर काछे जे रूपक काहिनी बर्णना करेছিলেন तार उद्देश्य हच्छे बद्ध जीवदेर भगवानेर सेवाय युक्त करा। रूपक छले बर्णित এই কাহিনীটি भगवत भक्तेर पक्षे हृदयंगम करा अत्यंत सहज, किन्तु যারা भगवत भक्तिर परिवर्ते इंद्रिय सुख भोगे लिप्त तारा तार मर्म हृदयंगम करते पारे ना। सेई कथा राजा बहिष्मान स्वीकार करेছেন। এই 29টি অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে স্ত্রীলোকদের প্রতি অত্যন্ত আসক্তের ফলে মানুষ পরবর্তী জীবনে স্ত্রী শরীর প্রাপ্ত হয়, কিন্তু যারা ভগবান অথবা ভগবানের প্রতিনিধির সঙ্গ করেন তারা সমস্ত জড়জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত হন। খুব সুন্দর কথা। তো রূপক কাহিনী কয়েকটা অধ্যায়ে আমরা পড়লাম, যে আমরা
শুরু করেছি 25, 26, 26, 27, 28 চারটা অধ্যায়ে রাজা পুরঞ্জনের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। সেই পুরঞ্জনের কাহিনীটি কী ছিল, নারদমুনি এবারে পুরঞ্জন কে ছিলেন, নবদ্বার বিশিষ্ট রাজপ্রাসাদ কে ছিল, তার স্ত্রী কে ছিল এবং পঞ্চফনা বিশিষ্ট সেই দুর্বল সর্পটি কে ছিল, তারপরে মলয়ধ্বজ রাজা, বৈদর্ভী, যা পুরো কাহিনী চারটা অধ্যায়ে আলোচনা হয়েছে। এবারে ভেঙে ভেঙে বুঝাবেন। তবে এখানে কত সুন্দরভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন, ভগবন্স্তে, হে প্রভু। গুরুদেব ভগবানের মতো সম্মানীয় বলছেন, আপনি যে বর্ণনা করছেন কবয়স্তি দ্বিজ জানান। এখানে একটা জিনিস হচ্ছে, সব জিনিস সবাই বোঝে না। এই ভগবত ভক্তির তত্ত্ব, গীতা ভাগবতমের আলোচনা, এই যে রসাত্মক কথা, প্রাচীন বহি স্বীকার করছেন যে আমাদের মতো যারা ভোগী লোক আছে তারা এটা ধরতে পারবে না। এখানে দেখেন, প্রাচীন বহি কিন্তু কাউকে নির্দেশ করছে না যে ভোগী লোকেরা বুঝতে পারে। তিনি বলছেন আমার মতো ভোগী লোকেরা ধরতে পারবে না। তাই ভাগবতম গ্রন্থটি উপদেশ নয়, কিন্তু কেবল নিজের উপলব্ধি শেয়ার করেছে। প্রাচীন বহির্ষ নিজের উপলব্ধি তিনি শেয়ার করছেন আমাদের সঙ্গে, যে আমার মতো ভোগী লোকেরা যারা ভগবত ভক্তির পরিবর্তে ইন্দ্রিয় সুখ ভোগে কর্মকাণ্ডে যুক্ত, তারা এই ভক্তির তত্ত্ব বুঝতে পারবে না। তবে আপনার মতো ব্যক্তি, যে সাধু ব্যক্তি, আপনার সঙ্গ করার ফলে আপনার সঙ্গ সান্নিধ্য এটা বুঝতে সাহায্য করবে এবং উপলব্ধির পর্যায়ে আনতে সাহায্য করবে। তাই দয়া করে আপনি বিস্তারিত বলুন আরেকটু। তখন নারদ মুনি বলা শুরু করছেন। নারদ উবাচ পুরুষম পুরঞ্জনং বিদ্যাৎ যৎ বৈনাক্তাত্মন পুরম একদ্বিত্রি চতুষ্পাদম বহুপাদম অপাদকম। নারদ উবাচ পুরুষং পুরঞ্জনম বিদ্যাৎ যৎ বৈনাক্তাত্মন পুরম একদ্বিত্রি চতুষ্পাদম বহুপাদম অপাদকম। দেবর্ষি নারদ বললেন, পুরঞ্জনকে জীব বলে জানবেন। সে তার কর্ম অনুসারে একপাদ, দ্বিপদ, ত্রিপদ, চতুষ্পদ, বহুপদ অথবা পদহীন বিভিন্ন শরীরে দেহান্তরিত হয়। এই সমস্ত শরীরে দেহান্তরিত হয় বলে জীব তথাকথিত ভোক্তারূপে পুরঞ্জন নামে পরিচিত হয়। তাহলে এই শ্লোকে বলা হচ্ছে পুরঞ্জন মানে হচ্ছে আমি বা আমরা, যে আমাদের শরীরে আত্মা রয়েছে, সেই আত্মাকে পুরুষ বা পুরঞ্জন বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং সে হচ্ছে ভক্তা। যেরকম ভগবদ্গীতাতে 13 অধ্যায় ভগবান বলেছেন যে এই শরীরে দুইজন পুরুষ আছেন, একজন হচ্ছে আত্মা পুরুষ আর এক হচ্ছে পরমাত্মা। ভগবান এবং আত্মা দুজন আছেন। এই পরের শ্লোকে বলবেন সেই অজ্ঞাত ব্যক্তি যে আগের অধ্যায়ে এলেন বৈদর্ভীকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য, যে আমি হচ্ছি তোমার পুরানো বন্ধু, সে হচ্ছে পরমাত্মা বা ভগবান আমার সঙ্গে সবসময় রয়েছে।
তাই পুরুষম পুরঞ্জনন বিদ্যাত, বিদ্যাত মানে জানবেন, পুরঞ্জন মানে আত্মা বা পুরুষ, আর সেই আত্মা জীবের কর্মফল অনুযায়ী বিভিন্ন শরীরে প্রবেশ করছে। কি কি শরীরে? একপথ, দ্বিপথ, চতুষ্পথ, বহুপথ, পদহীন, কিছু তো পদ নেই, যেটা সাপের তো পা নেই, তো ঘষড়ে ঘষড়ে চলেন। হ্যাঁ, তো দেখি এখানে বহুপাত কি লিখেছেন। জীবাত্মা কিভাবে এক দেহ থেকে আরেক দেহে দেহান্তরিত হয় তা এখানে খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে একপাত শব্দটি ভূতেদের ইঙ্গিত করছে। কথিত হয় যে ভূতেরা এক পায়ে চলে, আর দ্বিপদ মানুষ। মানুষ যখন বৃদ্ধ হয় বা অক্ষম হয়ে পড়ে তখন তাকে ত্রিপাদ বলা হয়, কারণ তিনি একটা ষষ্ঠীর সাহায্যে, ছড়ির সাহায্যে নিয়ে চলেন। চতুষ্পদ শব্দটি পশুদের বোঝায়, যার 4টি পা রয়েছে। যে সমস্ত প্রাণীর অধিক পা রয়েছে তাদের বলা হয় বহুপাত, যেরকম কেন্ন, আরশোলা, এদের তো অনেক পা। বহু কীট পতঙ্গ, জলচর প্রাণী রয়েছে যাদের অনেকগুলি পা। অপাদক বলা হয় সাপেদের। পুরঞ্জন নামটি তাকে বোঝায় যে বিভিন্ন প্রকার শরীর ভোগ করতে চায় কর্মফল অনুযায়ী। এখন আমি মানুষ আছি, যদি মানুষের কর্ম না করি, মানুষ আকার হইলে কি হয়? করহ ভূতেরও কাম। যদি মনুষ্য শরীর পেয়ে আমরা যদি মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য সফল না করি, তাহলে অন্য শরীরে আমাকে যেতে হবে আমার কর্মফল অনুযায়ী। তাই নারদ মুনি সরাসরি বললেন যে পুরঞ্জন হচ্ছেন জীবাত্মা বা এই দেহ, এই আমি, যেটা আমাদের পরিচয়। 3 নম্বর শ্লোক। যো অভিজ্ঞাত হৃদয়স্তস্য পুরুষস্য সখেশ্বর জন্য বিজ্ঞাতে পুম্ভি নাম ভীর্বা ক্রিয়া গুণই। যো অভিজ্ঞাত হৃতস্তস্য পুরুষস্য সখেশ্বর জন্য বিজ্ঞাতে পুম্ভি নাম বীরভা ক্রিয়া গুণই। অভিজ্ঞাত বলে আমি যাকে বর্ণনা করেছি তিনি হচ্ছেন জীবের নিত্য সুহৃদ এবং প্রভু। জীব যেহেতু জড় নাম, কার্যকলাপ ও গুণের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারে না, তাই ভগবান বদ্ধ জীবের কাছে চিরকাল অভিজ্ঞাত থাকে। ভগবানকে এখানে অভিজ্ঞাত বলা হয়েছে, যেটা আগের অধ্যায়ে তিনি সে বৈদর্ভী রাজকন্যার কাছে, মলধ্বজ রাজার মৃত্যুর পরে সে কান্না করেছিল, তার কাছে এসেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমি হচ্ছে হৃদয়েশ্বর, আমি হচ্ছে তোমার অভিজ্ঞাত বন্ধু। ভগবান বহু জায়গায় গীতাতে তিনি নিজেকে বলেছেন, তোমার আমি বন্ধু শুধু না, সুহৃদ ভক্তারম যজ্ঞ তপসম সর্বলোক মহেশ্বরম সুহৃদম সর্বভূতানাম জ্ঞাত্যা মাম শান্তি মৃচ্ছতি। আমি হচ্ছি তোমার সুহৃদ, হিতাকাঙ্ক্ষী। এবং আমরা ধর্ম করি বা না করি একটা কথা প্রায় ছোট থেকে শুনে এসেছি, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য। হিতাকাঙ্ক্ষী তিনি কারোর অমঙ্গল করেন না, তার কার্যকলাপ জীবের মঙ্গলের জন্যই। তো
ভগবান তাই এখানে বলছেন সখেশ্বর, আমি তোমার বন্ধু, আমি তোমার সখা। এবং শ্রোহিত জন্য বিজ্ঞাতে ভূমি নাম অভির্বা ক্রিয়া গুণায়। পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করা যায় না কেন? না তিনি জীবের কাছে চিরকাল অবিজ্ঞাত থাকে। তাৎপর্য, যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান বদ্ধ জীবের কাছে অজ্ঞাত, তাই বৈদিক শাস্ত্রে তাকে কখনো কখনো নিরাকার, অবিজ্ঞাত অথবা অবাং মনসংগোচর বলে বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর ইত্যাদি জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। অত শ্রীকৃষ্ণ নামাদি ন ভবেত গাহ্যম ইন্দ্রই। ভগবান হচ্ছেন চিন্ময়, তাকেই জড় ইন্দ্রিয়, জড় চোখ দিয়ে, জড় বুদ্ধি দিয়ে, জড় মন দিয়ে আমরা কি করে উপলব্ধি করব? কিন্তু শাস্ত্রে বলা হচ্ছে সেবন মুখ এই জিহ্বাদয়। সেবা করতে করতে, দুটো সেবা, জিহ্বা দিয়ে নাম সেবা এবং জিহ্বা দিয়ে ভগবানের প্রসাদ সেবা। প্রসাদে সর্বদুঃখা নাম হানিয়াসোপজায়ত। প্রসাদ খেতে খেতে আমাদের জীবনের যত প্রকার কলুষিত চেতনা আছে নষ্ট হবে, তখন ভগবানকে বুঝতে পারে। হানি অস্যোপজায়। প্রভুপাদ তাৎপর্যে লিখছেন, ভগবদ্গীতায় অষ্টাদশ অধ্যায়ে 55 শ্লোকে প্রতিপন্ন হয়েছে ভক্তিয়ামাম অভিজানাতি যাবান যস্যাস্মি তত্ত্বত। ভগবত ভক্তির মাধ্যমেই কেবল ভগবানকে তত্ত্বত জানা যায়। পাপ এবং পুণ্যকর্মে লিপ্ত সাধারণ মানুষেরা ভগবানের রূপ, নাম, লীলা ইত্যাদি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, কিন্তু ভগবত ভক্তরা নানাভাবে ভগবানকে জানতে পারেন। তারা জানেন যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। শ্রীকৃষ্ণের ঠিকানা হচ্ছে গোলক বৃন্দাবন এবং তার সমস্ত কার্যকলাপ সর্বতোভাবে চিহ্ন। আমরা ছোটবেলায় একটা গান শুনতাম, আছেন গৌর নিতাই নদিয়াতে, কৃষ্ণ আছেন মথুরাতে, কালী ঘাটে আছেন কালী, ঢাকেশ্বরী ঢাকায়। তো কৃষ্ণ মথুরাতে বা বৃন্দাবনে আছে। মথুরা ও বৃন্দাবনের 12টা বনের ভিতরে একটা বন হচ্ছে মধুবন, তার নাম মথুরা। যে মধুবনে ধ্রুব মহারাজ তপস্যা করেছিলেন, যে মধুবনে অম্বরীশ মহারাজ তিনি 1 বছর পূর্ণ ব্রত সহকারে সংকল্প করে একাদশী দ্বাদশী ব্রত পালন করেছেন মথুরা। তো এইখানে বলছেন ভক্তির মাধ্যমে ভগবানকে জানা যায়। ভক্তির মাধ্যমে জানা যায় কৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবান, কৃষ্ণের ঠিকানা হচ্ছে গোলক বৃন্দাবন এবং তার সমস্ত কার্যকলাপ চিন্ময়। যেহেতু বিষয়াসক্ত মানুষেরা ভগবানের রূপ ও লীলা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, তাই তাকে শাস্ত্রে নিরাকার বলে বলা হয়। ভগবানকে দেখা যায় না, চিন্তা করা যায় না, তাই নিরাকার বলে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে ভগবানের কোনো রূপ নেই। পক্ষান্তরে তার অর্থ হচ্ছে যে বিষয়াসক্ত কর্মীরা তাকে জানতে পারে না। আজকে সকালে ভাগবত পাঠে আমরা শুনছিলাম, কেবল সাধু সঙ্গে ভাগবত শ্রবণের মাধ্যমে শ্রবণ করতে করতে তাকে জানা সম্ভব। শ্রবণ ইন্দ্রিয় যখন তৃপ্ত হয়, তার মাধ্যমে ভগবানকে জানা সম্ভব হয়। এবং
বলা হয়েছে তৃতীয় স্কন্ধে যে কেবলমাত্র ভাগবতমের এই প্রশ্ন উত্তর আলোচনার মাধ্যমে একজন তার জীবনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে অন্তিম লক্ষ্য হাসিল করতে পারে। ব্রহ্মসংহিতায় সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বলে তার রূপের বর্ণনা করেছে। পদ্মপুরাণেও সেই কথা বলা আছে। অত শ্রীকৃষ্ণ নামাদি ন ভবেত গাজ্যম ইন্দ্রিয়ৈ সেবন মুখ হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্তদ। কেউই জড় ইন্দ্রিয় দ্বারা ভগবান কৃষ্ণকে জানতে পারেন, কিন্তু ভগবান তার ভক্তের প্রেমময়ী সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে তার জিহ্বায় স্বয়ং স্ফুরিত হয়। যেটা আজকের ভাগবত মাহাত্ম্যতে বলা হলো যে অনেক সৌভাগ্যের ফলে কেউ ভাগবত শোনার সুযোগ পেতে পারে, আর সেই ভাগবত শ্রবণ করতে 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 তার হৃদয়ে ভগবান প্রকাশিত হতে পারে। সদ্য হৃদয় অবরুদ্ধতে অত্র কৃতিভি শুশ্রূষুভি তৎক্ষণাৎ। কৃতিভি ভাগবত শ্রবণ করতে করতে তার জীবন কৃতকৃতার্থ হবে এবং তৎক্ষণাৎ, বেশি সময় লাগবে না। সদ্য অনেকগুলো কথা বলায়। কেউই জড় ইন্দ্রিয় দ্বারা কৃষ্ণকে জানতে পারে না, কিন্তু তার প্রেমময় ভক্তের সেবায় সন্তুষ্ট এই ভগবান তার কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন। যেহেতু ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ইত্যাদি জড় ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়, তাই তাকে বলা হয় অধোক্ষজ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় অনুভূতির অতীত। ভগবত ভক্তি যা ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবার প্রভাবে ইন্দ্রিয়গুলি যখন পবিত্র হয়, তখন ভগবানের কৃপায় ভক্ত ভগবান সম্বন্ধে সব কিছু হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। এই শ্লোকে পুম্ভির নামর ভীরবা ক্রিয়া গুণই বাক্যাংশটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বহু নাম, লীলা ও গুণাবলী রয়েছে। যদিও সেগুলি কোনোটাই জড় নয়, তার এই সমস্ত নাম, কার্যকলাপ ও লীলা যদিও শ্রবণ শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে এবং ভক্তরা তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, তবু কর্মীরা বুঝতে পারে না। এখানে বারবার একটি কথা বলা হয়েছে যে বিমূঢ়া নানু পশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞান চক্ষু। ভক্তরা উপলব্ধি করতে পারবে, কর্মীরা উপলব্ধি করতে পারবে। তাই কর্মীরা গীতা ভাগবত পড়ার প্রতি অতটা রুচিবোধ নয়। তারা এই জড়জাগতিক গল্প, উপন্যাস যেগুলো দেখা যায় রেল স্টেশনে বা বিমানবন্দরে, সেই সব বই সব ভর্তি, আর লোকে কিনছেও পড়ছেও। কেন তারা এই গীতা ভাগবতম পড়ে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে? তার এই সমস্ত নাম, কার্যকলাপ, লীলা শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে, কেবল ভক্তরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, কর্মীরা তা বুঝতে পারে না। এমনকি জ্ঞানীরাও তা বুঝতে পারে না। ভগবান বিষ্ণুর যদিও হাজার হাজার নাম রয়েছে, তবুও কর্মী ও জ্ঞানীরা ভগবানের এই সমস্ত নামকে দেবদেবীর নামের সঙ্গে এবং মানুষের নামের সঙ্গে একাকার করে ফেলে। তারা মনে করে দেব দেবী ভগবান সব এক। যেহেতু তারা ভগবানের বাস্তবিক নাম বুঝতে পারে না, তাই তারা মনে করে যে কোনো নামকেই ভগবানের নাম বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। তারা মনে করে যে যেহেতু পরম সত্য হচ্ছেন নিরাকার, তাই তারা তাকে যে কোনো নামে ডাকতে পারে। আর তা না হলে তারা মনে করে যে তার কোনো নামই নেই। সেটি তাদের মস্ত বড় ভুল। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে নাম ভৈর্বা ক্রিয়াগুণই,
রাম, কৃষ্ণ, গোবিন্দ, নারায়ণ, বিষ্ণু, অধক্ষজ ইত্যাদি ভগবানের বিশেষ বিশেষ নাম রয়েছে। চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, নাম নামকারী বহুধা বহুধা, বহু নাম, নিজ সর্বশক্তি তত্রার্পিতা নিয়মিত স্মরণেন কাল এতাদৃশ তব কৃপা ভগবান মমাপি দুর্দৈবম ঈদৃশ মিহাজনী না অনুরাগ। ভগবানে তার অনন্ত নাম, অনন্ত নামে অনন্ত শক্তি অর্পণ করেছেন, কিন্তু সেই নামে আমার রুচি হচ্ছে না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন, হে ভগবান কৃপা করে আপনার নামে যেন রুচি বোধ করি। বাস্তবিকই ভগবানের বহু নাম রয়েছে, কিন্তু বদ্ধজীবেরা তা বুঝতে পারেন। চতুর্থ শ্লোক, অনেক বড় বড় তাৎপর্য প্রভুপাদ দিয়েছে। যদা জিঘ্রিখান পুরুষ কাৎস্নেন প্রকৃতে গুণান নবদ্যারং দিহতাংঘ্রি তত্র মনোত সাধিতি। যদা জিঘ্রিখান পুরুষ কাৎস্নেন প্রকৃতের গুণান নবদ্বারম দিহস্তাংঘ্রি তত্র মনোত সাধিতি। অনুবাদ, জীব যখন পূর্ণরূপে জড় প্রকৃতির গুণগুলি ভোগ করতে চায়, তখন সে বহু শরীরের মধ্যে সেই শরীরটা প্রাপ্ত হতে চায়, যাতে 9টি দ্বার, 2টি হাত, 2টি পা রয়েছে। এইভাবে সে মানুষ অথবা দেবতা হতে চায়। এবারে এই শরীরটা যে 9 দ্বার বিশিষ্ট গৃহ, তাতে 2টি হাত আর 9টা গেট এবং 2টি হাত, 2টি পা রয়েছে। 9টি দ্বার সম্বন্ধে তো আগে আলোচনা হয়েছে। 2টি নাক, 2টি চোখ, 2টি কান, মুখ, কটা হলো? 7টা পায়ু উপস্থ, 9 দ্বার, আর 2 হাত 2 পা দিয়ে ভোগ করতে চায়, ভোগ। তাহলে শরীরটা হচ্ছে নবদ্বার বিশিষ্ট রাজগৃহ, আর পুরঞ্জন হচ্ছে আত্মা, আর পুরানো সখা বলতে পরমেশ্বর ভগবান। এই কথাগুলো আজকের আলোচনায় জানছি। তাৎপর্য, এখানে খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ চিন্ময় জীব কিভাবে তার বাসনা অনুসারে জড় দেহ ধারণ করে, 2 হাত 2 পা ইত্যাদি গ্রহণ করে জীব সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির গুণগুলোকে ভোগ করে। দেবতা হতে পারে, মানুষ হতে পারে, 2 হাত বিশিষ্ট, 2 পা, যদিও দেবতাদের অনেক হাত আছে, কিন্তু এখানে বলেছেন যে মানুষ অথবা দেবতা হতে চায়। গীতার 7ম অধ্যায়ে 7বিংশতি শ্লোকে বলা হয়েছে, ইচ্ছাদেশ সমুত্থেন দ্বন্দ্ব মোহেন ভারত সর্বভূতানি সম্মোহম স্বর্গে জান্তি পরন্তপ। হে পরন্তপ অর্জুন, হে ভারত, ইচ্ছা ও দেশের দ্বন্দ্বভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সমস্ত জীব মোহের অন্ধকারে জন্মগ্রহণ করে। মূলত জীব চিন্ময়, কিন্তু সে যখন জড় জগৎকে ভোগ করতে চায় তখন সে অধঃপতিত হয়। এই শ্লোক থেকে আমরা বুঝতে পারি যে জীব প্রথমে মনুষ্য শরীর ধারণ করে, তারপর তার জঘন্য কার্যকলাপের ফলে ক্রমশ অধঃপতিত হয়। নিম্নতর জীব দেহরূপে পশু, বৃক্ষ, জলচর ইত্যাদি শরীর প্রাপ্ত হয়। ক্রমবিবর্তনের ফলে জীব পুনরায় মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হয়ে সংসার চক্র থেকে উদ্ধার লাভের একটি সুযোগ পায়। কিন্তু এই সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও সে যদি তার প্রকৃত স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করতে না পারে, তাহলে তাকে পুনরায় বিভিন্ন প্রকার শরীর ধারণ করে জন্ম মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হয়। মনুষ্য শরীর পেয়েও যদি সংসার চক্র থেকে উদ্ধার পাওয়ার ইচ্ছা বা চেষ্টা না করি, তাহলে নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন, মনুষ্য জীবন পাইয়া
রাধা কৃষ্ণ না ভজিয়া জানিয়া শুনিয়া বিষ খাই। জীবের জড়জগতে আসার বাসনা হৃদয়ঙ্গম করা খুব একটা কঠিন নয়। কেউ হয়তো আর্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করতে পারে, যেখানে আমিষ আহার, আসব পান, দ্রুত ক্রীড়া, অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ নিষিদ্ধ, তবুও মানুষ এই সমস্ত নিষিদ্ধ বস্তু ভোগ করতে চাইতে পারে। সবসময় কেউ না কেউ অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ করার জন্য বেশ্যালয়ে যেতে চায়, অথবা মাংস আহার এবং সুরাপান করার জন্য হোটেলে যেতে চায়, কিন্তু জুয়া খেলার জন্য নাইট ক্লাবেও যেতে চায়। জীবের হৃদয়ে এই সমস্ত প্রবণতাগুলি রয়েছে, কিন্তু কোনো কোনো জীব এই সমস্ত জঘন্য কার্যকলাপ থেকে বিরত হতে চায়। কেউ ভোগ করছে, কেউ বলছে না এগুলো করা উচিত নয়। আর যারা এই সমস্ত কার্যকলাপে লিপ্ত তারা অধঃপতিত। জীব যতই পতিত জীবনের অভিলাষ করে ততই সে কুৎসিত রূপ ধারণ করে। এটি হচ্ছে জন্মান্তর ও বিবর্তনের পন্থা। পশুদের মধ্যে কোনো বিশেষ প্রকার ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রবণতা অত্যন্ত প্রবল থাকে, কিন্তু মানুষ সবকটি ইন্দ্রিয় ভোগ করতে পারে। মানুষের মধ্যে সুখভোগের জন্য সবকটি ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করার সুযোগও রয়েছে। যথাযথভাবে শিক্ষা লাভ না করলে মানুষ জড় প্রকৃতির গুণের শিকার হয়। এই কথা ভগবদ্গীতায় 3য় অধ্যায়ে 27 শ্লোকে প্রতিপন্ন হয়েছে। প্রকৃতে ক্রিয়মাণানি গুণৈ কর্মাণি সর্বশ অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্তা অহমিতি মন্যতে। জড় প্রকৃতির 3 গুণের প্রভাবে মোহিত হয়ে জীব নিজেকে সমস্ত কর্মের কর্তা বলে মনে করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সম্পন্ন হওয়া প্রকৃতির দ্বারা। জীব যখনই তার ইন্দ্রিয় সুখভোগের বাসনা করে তৎক্ষণাৎ সে জড় প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন হয় এবং জন্ম মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হয়। বারে বারে বলা হচ্ছে আমাদের ভোগের বাসনাকে শুদ্ধ করার জন্য। যেরকম ভগবদ্গীতার সেই 4র্থ অধ্যায়ে আলোচনা হচ্ছে যজ্ঞবিদ কলকলমসা, যজ্ঞের দ্বারা নিজের জীবনকে শুদ্ধ করুন। যে প্রসঙ্গ আমাদের যে বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞের দ্বারা বিভিন্ন প্রকার ইন্দ্রিয়কে শুদ্ধ করতে হয়। হ্যাঁ, যেরকম 4র্থ অধ্যায়ে আমরা পড়েছি যে ব্রহ্মচারীরা মনরূপ সেই ইন্দ্রিয়কে ভগবানের চরণে অর্পণ করে যজ্ঞ করবেন বা মনকে যজ্ঞে আহুতি দেবেন। গৃহস্থরা তাদের ইন্দ্রিয়কে, শ্রবণ ইন্দ্রিয়কে, শব্দাধীন ইন্দ্রিয়গুলিকে আহুতি দেবেন এবং আত্মজ্ঞান লাভ করবেন। এবং দ্রব্যময় যজ্ঞ, কেউ দ্রব্যময় যজ্ঞ করে, কেউ তপস্যার যজ্ঞ করে, কেউ অষ্টাঙ্গ যজ্ঞ, যেভাবেই হোক শরীরকে যজ্ঞময় করে ভগবানের সেবা নিয়োজিত করতে হবে। এবং কালকের সকালের শ্লোকে পড়ব, হ্যাঁ, যে সর্বেও পেতে যজ্ঞবিদ যজ্ঞ ক্ষপিত কল্পসা যজ্ঞাশিষ্টা মিতভুজ জানতি ব্রহ্ম সনাতনম। যজ্ঞ তত্ত্ববিদ এই সমস্ত যোগ অনুষ্ঠান 29, 30 এই শ্লোকগুলোতে পাবেন। যারা নিয়মিত আমার গীতা ক্লাস শুনছেন সকালে 3 মিনিটের, এই একই বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। চোখকে যজ্ঞে নিবেদন করুন, মানে চোখ দিয়ে ভগবানকে দর্শন করুন। কানকে, শ্রবণ ইন্দ্রিয়কে যজ্ঞে নিবেদন করুন, অর্থাৎ কান দিয়ে ভগবানের কথা শুনুন। মুখে কেবল ভগবত প্রসাদ আর ভগবত নাম, এটা হচ্ছে যজ্ঞ। পায়ে ভগবানের মন্দির পদক্ষেপ, সবাই মনকৃষ্ণ পদারবিন্দয় বচাংশ বৈকুণ্ঠ গুণার্ণ বর্ণনে। আমরা সেই অম্বরীশ মহারাজের কাহিনী পড়ছিলাম সেখানে। তাই সেবন মুখে যে তাৎপর্য একটা শ্লোক দিয়েছেন, সেবন মুখ জীবাদৌ 3 নম্বর শ্লোকে স্বয়মেব স্ফুরদ। জিহ্বাকে যজ্ঞে নিবেদন, কিভাবে না, জিহ্বা দিয়ে ভগবানের নাম, জিহ্বা দিয়ে ভগবানের প্রসাদ,
এই জিহ্বাকে ভগবানের সেবায় লাগিয়ে ধীরে ধীরে হৃদয়ে ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারবো এবং ভগবান হৃদয়ে প্রকাশিত হলে চিন্ময় আনন্দে অধিষ্ঠিত হব। তো আজকে এই 4 নম্বর শ্লোক পর্যন্ত থাক, একটা প্রশ্ন নেব। রিয়াঙ্কা সাঁতরা হাওড়া থেকে প্রশ্ন পাঠিয়েছেন। মহারাজ প্রণাম, বলছি অনেক মাতাজি প্রভুজি আছে যাদের বয়স হয়েছে, যারা শিক্ষাষ্টকম বা সংসার দামালন কীর্তন বা আরও অনেক কিছু শাস্ত্র পড়া দেখে পড়তে পারবে কিন্তু মুখস্থ রাখতে পারে না। এমত অবস্থায় তারা কি ইস্কন মায়াপুর থেকে দীক্ষা গ্রহণ করতে পারে? তারা 16 মালা জপ করে, একাদশী করে, 4 নিয়ম পালন করে ভগবানকে ভোগ লাগিয়ে প্রসাদ। অবশ্যই গুরু মহারাজ একবার বলছিলেন, তুমি যদি শাস্ত্র পড়তে না পারো, মুখস্থ করতে না পারো, আপনি তো বলছেন দেখে পড়তে পারবে। একটা কথা, তুমি একটা লাইন তুমি মুখস্থ করবে, জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস, আমরা হচ্ছে কৃষ্ণের নিত্য দাস, এই কথাটা মুখস্থ করবে আর উপলব্ধি করবে, তাতেই তোমার কৃষ্ণ প্রাপ্তি হবে। তো আপনি আমাদের ইস্কনের যে কোনো একটা প্রচার বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন, এবার যেরকম নামহট্ট, ভক্তিবৃক্ষ বা আমার অফিস থেকে সংকীর্তন সেবা অফিস, এবং তারা যেভাবে আপনাকে পরিচালনা করবেন, গাইড দেবেন, সেই অনুযায়ী চললে আপনার অবশ্যই দীক্ষা হবে। ঠিক আছে, তাহলে এই পর্যন্ত রাখি আজকে। প্রশ্ন থাকলে আপনার পাঠাবেন, আমরা ভাগবত ক্লাসে আলোচনা করব। তো কালকে তো বৃহস্পতিবার, তো চৈতন্য সুধা মাধুরী কালকে আলোচনা করব। শুভরাত্রি, ভালো থাকবেন।